ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵਹੁ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਇ ਤਰਣੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। तेरे जोर मैं गूंगा कहता हूँ, तेरा सदका तेरी शरण। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਤਸਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰਿ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਹਰਿ ਜਸ ਕੀਰਤਨ, ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ
विचारां सुनियो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। थापिया ना जाए कीता ना होए। सतगुरु साहिब जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी इस दुनिया ते आए। की लोड़ सी उन्हां नूं आउण दी। भगत जन भगत लोक अक गए सन। क्यों अके होए सी? पार उतारा दा राह नहीं मिल रहा सी। जो पीर पकंबर औलीए पिछे आए सन वो दुनिया नूं आप दे नाल जोड़ते रहे। उन्होंने सीधा वाहिगुरु साहिब जी के मिलाप का रस्ता नहीं दसिया। समा आया बेनतियां कीतियां संगतां ने भी अकाल पुरख वाहिगुरु बख्शिश इस तरह करो भी सानू सिक्ख्या मिले भी असी आप दे विच मिलाप किस तरह कर सकीए। इस संसार समंदर तो पार उतारा किस तरह कर सकीए। अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप विचार की कि पिछले समयां दे विच पिछले युगां दे विच पीर पैगंबर देवी देवते कई भेजे हैं पर सारिਆਂ ने आप दे नाल जोड़िया वाहिगुरु नाल नहीं जोड़िया। वाहिगुरु ने सोचा भी इस भगतां वास्ते सानू आप शरीर धारना पऊगा, आप दुनिया ते जाना पऊगा कि इस तरह इन्हां दा पार उतारा होवे। धन अकाल पुरख वाहिगुरु ने धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी का शरीर धार के इस दुनिया ते आए ते सानू सिक्खी बख्शिश की कि असी तर सकीए। धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी, the form of अकाल पुरख वाहिगुरु on this earth came down themselves after the previous saints, prophets, deities had come to this world but had joined the world with themselves, not with Waheguru. They didn't show the path that would save us from this worldly ocean that is the 84 lakh June in this Kaljug times, to be able to be saved and joined back to Waheguru where we have originally come from. Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji is travelling the world, saving humanity. They meet a group of people called the Siddhs. The Siddhs were people who practiced yoga. They were living for hundreds of years. They'd seen that Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji is very saintly. They have a lot of knowledge. And what they want to do is convert Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji to become a Siddh and to join their path. Join their path so they can preach their way to the world. Little do they know that Dhan Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji is Waheguru, God themselves on this earth, who are in fact there to bless them. Guru Sahib Ji has met the Siddhs many times over as they lived in this world. And one such meeting, the Siddhs are asking about Waheguru. What do they look like? In the previous paudi of Sri Japji Sahib, from the Mool Mantar all the way to this fifth paudi, Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji has explained that everything is in the hukam of the Lord. Everything depends on our karma, our actions. They have described the Lord through the Mool Mantar as we recited at the beginning. But the Siddhs are trying to catch Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji out by asking questions which hopefully they hope that they can't answer and they can try and convert. There is in some ways a debate going on, and it's to see who wins this debate. So their question to Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji for this paudi is, how was God created? Somebody must have made God. Somebody must have put them on this earth. Somebody must have given them that position. And there's two types of way people are known in this world. We can be born from our parents to get our position in this world. Or if somebody is given a position, for instance, if we think of a teaching school, the teacher usually chooses the next teacher to be the best student. Like if you think of martial arts and they pass down the lineage, they will choose the best student and they will continue that teaching school on. So the Siddhs have asked Guru Nanak Dev Sahib Ji, has God been created by parents? Do they have any parents? Or were they put in that position by a teacher, an ustad, who has created them and passed on their gaddi? So Satguru Sahib Ji, Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕਿ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ,
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ. ਸੋ ਯੂ ਸੇ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ, you're a ਬਿੰਦੀ child if you have been born from parents like we have. and ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ. Bindi Ulad, a Bindi child is being put in that position, like I've given that example, as a martial arts teacher might pass on their dojo to their best student and they become the next ustad, the next teacher. And Guru Sahib ji is shabad de vich unna da answer dinde han te agli sikhya vi dinde han. Thapya na jaye, kita na hoye. Akal Purkh Waheguru thapya nahi ja sakda. They cannot be made. They have never been made because they're here from the beginning. They're here before the beginning. They are here forevermore. We say that in the Mool Mantra. They were the truth before the ages. At the beginning of the ages, they're the truth now, and they'll be the truth forevermore. They cannot be made. They have no ustad. They have no teacher who have put them in that place. Waheguru are their own energy source. Sepang and Kita na hoy. They cannot be born. They weren't born. Ajuni, they're out of this 83 lakh June. They have no parents. Waheguru na bindi ਔਲਾਦ ਆ ਨਾ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. They are one and only. Why is Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji saying this to the Siddhs? They're explaining that Waheguru is the ultimate power. Because any other power in this world, even us as humans, we have to be made. We're either born from our parents, so we're indebted to our parents, or if we get a promotion in our work, then our boss is the person who gives us the promotion. We're indebted. We're made from somebody else. We are given our honor from somebody else. But Waheguru's honor, their power, their strength, their energy are from themselves. There is nobody higher. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਪਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ. ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪ ਲਵੇ. ਪਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ. ਇਹ ਪਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ. ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਲੂਜ਼ਨ. ਮਾਇਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ. ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. So the next questions the Siddhs asked, Waheguru, do they get their energy from elsewhere, or are they their own energy source? Like these lights, they get their energy from a battery power. That's why they light and make this room bright for us. And then the next question they asked, you say the world is created, God created the world, and then this created is Maya. This is what we say, it's an illusion. It's false because we've all got to die one day. So it must be false when it's not going to be here forever. Because something which is true is here forever, something which is false finishes. And this obviously world will finish one day, we'll finish one day. So is God above Maya, above the illusion, or are they beneath the illusion? And Sadhguru Sahib Ji ne is tarah jawab ditta, Ape aap niranjan soye, Ape aap. They are their own energy source. They are what we call Sutte Prakash. So kai vari ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, they are their own energy source. Just like we say in Mool Mantra, Sepang, they are self-illuminated. You might see the translations. That's what Sutte Prakash means. They are not Parta Prakash. They don't get their energy from elsewhere. Niranjan soye. Anjan ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਇਆ. Nir Anjan ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ. In other words, separate from Maya. Anjan ਹੁੰਦਾ ਦਾਗ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਆ. God is Niranjan. They don't have no black mark. They have no dosh. We can't blame anything on them because they're the ultimate power. For instance, myself, I might have some dosh on me. Dosh can be major, they could be minor because I'm human. Humans make mistakes. We can't put any dosh on Waheguru. We can't put any blame because they are God themselves.
They are the ultimate power. So they are Niranjan. Anjan means Maya, illusion. Nir means outside. They're not part of the illusion. They're above the illusion. They exist within it because they exist in every small particle that gives us this illusion of this world. Because if God didn't exist in it, we'd all be finished, we'll all be dead, because that energy that keeps us going is what we call the God particle. The God energy. Scientists call it, even science goes to a certain point and then they can't explain anything and they use the term God particle. Or they have a phrase that they can't explain that yet. And it's something to do with a higher power. And that's why we're all living. So God is Niranjan. Ape aap Niranjan soy. So Guru Sahib ji nu ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਮਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਨਰ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਈਗੋ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਪੰਕਤੀ ਮਾਣ ਮੀਨਸ ਆਨਰ। ਯੂ ਆਰ ਆਨਰਡ if you jin sevya. Those who repeat the name of the Lord will be honored. How are they going to be honored? We can be honored in two ways. We can be honored in this world and we can be honored in the afterworld. ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। We get honored in this world because we get looked after. Guru Sahib Ji looks after us. They protect us. We have no worries and tensions. All our anxieties are taken away. If we want promotions in our job, Guru Sahib gives us that. If we want to develop spiritually, Guru Sahib Ji gives us that also. So ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਆ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਮੌਲਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਸਕੂਲ ਜਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਦਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੌਪ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। If we are interested in worldly things, we can get honor in the world through the Bani of Sri Guru Granth Sahib Ji. So it gives us both things, but at the same time it also gives us man in the afterworld. ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਕੰਠੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਆਪ ਦੀ ਜਾਣੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪਦੇ, ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ 2 ਘੋੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖਿਆ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, if we repeat the name, then we can be blessed in this world and in the after world। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਉੱਥੋਂ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। We don't have to come and go in the 8.4 million life forms because we have been blessed by the name of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji, the name of all the 10 Gurus through to Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji, and the name of our everlasting Guru Sri Guru Granth Sahib Ji। ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਸਰੂਪ, ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਸਰੂਪ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, formless God, ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਗੁਣ Sri Guru Granth Sahib Ji। God is Guru as well as God themselves। There is no difference between Guru and God। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। So I'm talking about God and Guru Nanak Dev Sahib Ji and Guru Granth Sahib Ji. But God and Guru are the same, as Guru Granth Sahib Ji tells us. Why they came to this world themselves so we can be saved। If we follow their teachings, we'll be saved, we'll be given that honor। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਲਈਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ। ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਇਆ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਏ ਆਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਆ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਈਏ ਪਾਏ ਆਮਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਹੰਕਾਰ। ਆ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। So if we repeat the name, we lose our ego, we stay humble, and we break free from the 8.4 million life forms। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ emphasize to the Siddhs ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। We should sing the praises ਕਿਹਦਾ? ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ means treasure, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, they are the treasure of all qualities, of all blessings, of all gifts, of all gun। We should sing their praises because they give us all their gifts, because we become their children। If we think in India, those of us that have been to India, and we see India have those nalke that we go like this, some of you remember those in India? Some of the kids might not have seen them। ਉਹ ਨਲਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਲਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਨਲਕਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਗੇੜੀਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। If you think about that scenario with us, so the tap in India, you have to put the water in, pump it, and the water then comes out. When you start pumping it, when you first fix those nalke in India, the water doesn't just come automatically. You have to pour water down before the water shoots out। What does that mean? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਤਾ ਆ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। We've got the complete power because we're their children। How are we going to realize that? Just like in that nalka, you have to put water in, we have to put water in। Who's going to put the water in for us? The Panj Pyare। We have to go to Panj Pyare and the water is put inside of us, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਹੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। It won't come itself. It has to be put in. And it's only put in with the Panj Pyare when they recite the Panj Baniya, and then we start repeating the name. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਵੀਐ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ ਬਾਣੀ, ਸੁਣੀਐ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਗਾਓ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੰਨੋ। Sing the praises, listen to the praises and believe in the praises, because if we don't have faith in Guru Sahib Ji, then why will they give us anything? If we don't believe what they're going to give us, then how will we get anything? When we're working at school or are working in our jobs, we believe in what's going to happen. We believe in the outcomes. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। We've got faith in it. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। We believe in what we're going to get. ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। We've got to have that faith. We've got to sing, listen, believe. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। We sometimes think that we can't concentrate, so why should we repeat the nitnem? We sometimes believe we don't understand it, so why should we read ਪਾਠ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। By listening first, then you'll get concentration. ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। We'll only get knowledge by listening. Guru Sahib Ji hasn't said ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਉ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਆਲ ਆਵਰ ਪੇਨਸ ਆਰ ਟੇਕਨ ਅਵੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਵਰੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ, ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਬੇਟੀ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਹੋ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਿੱਚਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਆ ਲਓ ਸੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹੀ ਆ ਰੱਬ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਨ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ
मैं ये नहीं कहता भी वो अज करो, एक बारी तो पंजां प्यारे कोल पेश होना तो पैना, हौली हौली वो राह ते आउणा पैना, फिर वो साडे माँ बाप बनते ने, फिर वो सानू बख्शां दिंदे ने। अगे की हुंदा, किस तरह गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। हुण इहदे अर्थ कई हुंदे आ, तुसीं अर्थ पढ़ोगे उदां आऊगा भी जिहड़ा गुरमुख हुंदा वो नाद रूप होकर बाणी जपदा, नादं नाद हुंदा शब्द गाउंदा। गुरमुख वेदं वेद हुंदा ज्ञान नॉलेज। गुरमुख जिहड़ा हुंदा वो विचार लैके आपदे दुनिया आपदे जीवन दे विच धारदा। गुरमुख रहे आ समाई, फिर वो जिहड़ा गुरमुख वाहिगुरू नाल एक हो जांदा। पर इहदा अर्थ ये भी आ भी जिहड़ा गुरु दे मुखों आया नाद वो गाउणा करो, ਜਿਹੜੇ गुरु ने टीचिंग सानू दित्ती आ नादं वो गाउणा करो। रागी ਸਿੰਘਾਂ ने पहलां भी कीर्तन किया, मेरे तो बाद भी करनगे, वो गाउणा करो। गुरमुख वेदं ਜਿਹੜਾ मुखी गुरु, हुण मुखी ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ नंबर 1 द नंबर 1 गुरु। अजकल दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कई गुरु हो गए आ, देयर इज लोड्स ऑफ गुरुज नाउ, बट द नंबर 1 गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, हु इज द फॉर्म ऑफ गॉड। वेदं ਉਹਨਾਂ ਦੀ नॉलेज ਗਿਆਨ वेदं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। forget about anybody else, we can get goodness of everybody। ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਛੱਡ ਦੋ ਚੰਗਾ ਲਓ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, you will become one with the Lord। so sing his praises through his shabad, reflect on those praises through the knowledge you're going to gain from singing, and then what happens, you become one with the Lord। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੌਸ ਦੀ ਹੈੱਡ ਦੀ ਚਾਲ ਪਲੂਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬੌਸ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਟੌਪ 'ਤੇ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਗੋ ਟੂ ਦ ਟੌਪ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਟੌਪ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਟੇਕ ਆਲ ਆਰ ਪੇਨਸ, ਗਿਵ ਅਸ ਆਲ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। शिव जी का भी गुरु गुर गोरख, ਉਹ विष्णु का भी गुरु ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ शिव जी ब्रह्मा ਵੱਡਾ ਆ, ब्रह्मा ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ब्रह्मा ने पैदा ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ब्रह्मे ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਅਰਥ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਤਾ ਕਰਨੀ, ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ। ਗੋਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ। ब्रह्मा की शक्ति टू गिव बर्थ। ये भी सोच सकते हैं भी साडे वास्ते भी जिहड़ा वाहिगुरू आ किस क्यों वड्डा आ, सानू लायता साडी कराउंदा। दे मेक अस वन विद देमसेल्व्स, दे लुक आफ्टर अस, पालदा आ, एंड दे गिव अस बर्थ, दे गिव अस लाइफ, सानू पैदा भी करता। सो वाहिगुरू डज ऑल दैट फॉर अस, दे आर द अल्टीमेट पावर। सो सिद्धा ने अगे पुछया भी फिर उन्हां दी जिहड़ी महलां ने, दे वाइव्स, उन्हां दी भी शक्तियां सीगियां। महाराज अगे कहते पार्वती माई, पार्वती शिव जी की कॉन्सोर्ट, द वाइफ ऑफ शिव जी। पार्वती का भी गुरु आ। माई का अर्थ वखरा करना, माँ माया लक्ष्मी, लक्ष्मी सी विष्णु की घर की, ਉਹਦਾ भी ये गुरु आ वाहिगुरू। तो ई सरस्वती ये ब्रह्मा जी की घर की सी, ਉਹਦਾ भी गुरु आ। सो गुरु साहिब जी telling the Siddhs that God is bigger than Brahma, Shiv जी, Vishnu and their wives। We don't need to go to them, and at the same time it's not just on that faith। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਯਹੋਵਾ's ਵਿਟਨੈਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਾਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਈਵਨ ਇਫ ਆਈ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੈਲ ਯੂ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਐਨੀ ਮੋਰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਿਮਿਟਲੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਵੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਆ? ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾਇਆ। They've only told us one thing. They've made us understand one thing. ਕੀ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। All this creation, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਆ। There's only one giver for everybody. That's God themselves. And God is the greatest. And God's form is Sri Guru Granth Sahib Ji. So Sri Guru Granth Sahib Ji is the greatest. And so we should never forget them. ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ Sri Guru Granth Sahib Ji ਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। They are going to give us everything. They're going to take all our pains and sufferings away from us. We are going to live happy lives. And when the time comes, they will save us. We won't have to go to Jamdut. We won't have to go anywhere else. They will make them themselves. Because why? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਤੋ, ਬੱਚੀਓ, ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। You are my sons and daughters. I'm only telling you good things. I want to save you. I don't want you to become in the 84 lakh zone like the rest of the world is. I don't want you to have to go to the different hells. I don't want you to go to the Jamduts, the angel of death. Why? Because you are my children. And I've come to this world to save you. I've come to this world to take all your pains and give you all the blessings. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਖਿਆ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸਣੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।